افیکٹو ایکشن کمیٹی قادر خان بندو خیر نیب اور اینٹی کرپشن کا جو سامنا کریں گے وہ پھر بھی سیاستدان کریں گے. یہ جو 40-42% رشوت دیتے جس کو کمیشن دیتے یہ بوٹے یہ بیوروکریٹ یہ کرپٹ لوگ ان کا احتساب کون کرے گا؟ انشاءاللہ ان کا احتساب یہ ملازمین کرے گا. میں ایز اے ورکر انشاءاللہ ان لوگوں کا ساتھ پہلے بھی دیے آئندہ بھی دوں گا. چاہے مجھے کتنی قیمت چکانی پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری. جی بالکل آج ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں اور 72 سرکاری محکموں کے ملازمین یہاں پر موجود ہیں جن کو نکالا گیا ہے. وہ متاثرین ہیں, یہاں پر سراپا احتجاج کر رہے ہیں جن میں وابٹا, ایجوکیشن, PIA, اس کے بعد سول ایویشن, کئی ایسے محکمے ہیں جن کے متاثرین یہاں پر موجود ہیں جن کو اپنی اپنی نوکریوں سے نکالا گیا. ان کے کیا مطالبات ہیں, کیوں ہائی کورٹ کے باہر وہ آج احتجاجاً یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر بتائیے گا آج ہائی کورٹ کے باہر یہ ایک جلسے کا سماج دے رہا ہے یہ تمام متاثرین جو ہیں یہاں پر, وجہ کیا ہے, کیوں نکالا گیا, بیہائنڈ دا سین کیا معاملات ہیں, بتائیے گا. ہمارے جو بندے مختلف جھوٹی انکوائری ان لوگوں پہ بنایا تھا, پھر ان لوگوں کا انکوائری ہو چکا ہے. وہ انکوائری میں یہ لوگ بالکل مکمل طور پر یعنی کہ وہ بے داغ ہے اور وہ بری ہو گئی. پھر قادر منتخب صاحب نے وہ ڈائریکشن دے دی ان لوگ بندوں کو لیے کہ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے سیٹوں پر بھرتی کرو, لیکن وہ ڈائریکشن ان لوگوں نے وہ نہیں مانا اور بیوروکریس ہمارے اوپر جو ہے نا ہائی کورٹ چلی گئی. اب ہم اپنا اس کی متقابل ہم اپنا کیس جو ہے نا لڑ رہے ہیں. اچھا سر, کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوبارہ بحال بھی کیا گیا. وہ کون لوگ تھے, کیا سمجھتے ہیں ان کے پیچھے کوئی سیاسی پشت بنائی ہے؟ ہاں ضرور ہے, ضرور ہے کیونکہ ان لوگوں کا کچھ کزن وغیرہ آرمی کے بڑے بڑے عہدوں میں ہے اور کچھ منسٹر ہے, کچھ ایمین وغیرہ ہیں. تو ان لوگوں نے ان لوگوں کی سفارش لگا کہ ان لوگوں کو مختلف محکموں میں بھرتی کر دیا, واپس اپنا دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس لے لیا. اور ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے اتنا تعلق اور اتنا وہ نہیں, اس وجہ سے ہم لوگ ادھر جو ہے نا خوار ہو رہا ہے. جی بالکل ناظرین, یہ تو اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک میں وہی شخص چلتا ہے جس کے پیچھے کسی سرکاری بڑے افسر کا ہاتھ ہو یا کسی کے پیچھے پشت بنائی ہو, اس ملک میں وہی رہ سکتا ہے. کل بھی میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس ملک میں ایک غریب بندے کے لیے اپنا حق لینا بہت مشکل ہے. مزید بھی ملازمین سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ملک میں ایسی سچویشن ہے, کئی بحران ہیں, معاشی بحران, اقتصادی بحران, آئینی بحران, اوپر سے کاروبار کی سچویشن وہ ڈیڈ ہو چکی ہے. تو ملازمین کو نکالا گیا, یہ کیا وجہ ہے, کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ کوئی بڑا وجہ تو نہیں ہے. ملازمین پہ جو سارے نکالے گئے یہ چھوٹے ملازمین ہیں سارے. اچھا, اس کا کوئی نہیں ہے, تو غریب محنت کش ہے اور حلال روزی کماتے ہیں. اس کا تو تقریباً خزانے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. اگر معاشی مسائل ہے ملک کے, اور پہلے تو ہے نہیں ہے, اگر ہے تو پھر جو بڑے بڑے سیٹوں والے ہیں اس کو اپنے خرچے اور یہ چیزیں جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. اور ملازمین تو بیچارے ایک دو وقت کی روٹی کو مشکل سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا, یہ محنت کش ہیں, یہ محنت کش اس ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ان کو نکالنا یہ آپ کے نزدیک سے چھوٹی بات ہے, ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے. بات تو بہت بڑی ہے, کیونکہ چھوٹی بات تو اس کے لیے چھوٹی ہے کہ ہم چھوٹے ملازمین ہیں, ہم خود کو چھوٹے سمجھتے ہیں. نہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ کے لیے تو ہم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تو ڈپارٹمنٹ کو تباہ کرنا ہے, ملازمین کو نکالنا, اور اس کو معاشی قتل ہے اس کا. 2011 میں 2009 میں ایکٹ آرڈیننس ہوا تھا. اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب اس وقت 45 سال کے تھے, ابھی وہ 60 سال سے بھی ابا ہو گئے. کچھ ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے. تو انتظار میں مطلب وہ ابھی وہ جو ورکر ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک کا یعنی یہ قانون یہ مزدور کے حق میں جو بھی ہیں یہ کافی زیادہ تر مزدور ہیں. کلاس 4 کے بھی, یعنی اس کو سرٹی ورکر کہتے ہیں. کلاس 4 میں جو بھی نائب قاصد چوکیدار وہی رہ گئے. ہم کہتے ہیں ہمارے جو ایکٹ میں آتے ہیں جو بنایا تھا صدر صاحب نے 2009-10-11 میں, تو اس کے مطابق ہم کو بحال کیا جائے. اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بہت سے ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے, بہت سے ساتھی اس کے بعد 60 سال سے 65 سال تک پہنچ گئے. ابھی ان کا کیا بنے گا؟ تو آئے روز ہمارے خرچے ہوتے ہیں, ہم 15,000-20,000 روپے کی گاڑی کرتے ہیں, آتے ہیں یہاں سے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو ہماری دعائیں ان اداروں کی طرف سے, حکمان بالا کی طرف سے, خدا را ہمارے حال پہ رحم کیا جائے. اور ہم یہ سارے غریب لوگ ہیں, دعائیں دیں گے, حق بنتا ہے. جی چاچا جی بتائیے گا, آپ کی جو عمر ہے, اس عمر میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پینشن ملنی چاہیے یا آپ لوگوں کو سکون سے گھر میں رہنا چاہیے. یہ دھرنے دینا, احتجاج کرنا, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ آپ کا رائٹ ہے اس ملک میں. ہمارا بیٹا دھرنا نہیں ہے,
हम मजबूरी से आए हैं, एहतिजाजन ही आए हैं ना, एहतिजाजन एहतिजाजन आए इसलिए आए हैं कि हमारी आज तारीख है। अल्लाह भला करे, कादर मंडोखेल का वो कर रहा है। जब मैं भर्ती हुआ था 1982 में OGDC में, सही। तो कैजुअल भर्ती हुआ था, हमारा 88 दिन का एक लेटर आउट करते थे, 90 दिन नहीं होने देते थे। तो उससे चलते चलते 84 में मैं हेल्पर से इंजन ड्राइवर बना, जिसे जनरेटर ऑपरेटर कहते थे गैनवाल को। तो 1990 तक हम इसी तरह चलते रहे ना, जबकि OGDC में उस वक्त कोई उनका अपना मैनेजमेंट के वो नहीं थे, मैकेनिक या इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन, वो ब्रिटिश होते थे। सही। उनके साथ हमने गुजारा किया, ये हमरे कर करके हमारे निशान है ये तो पे। 1990 में बेनज़ीर की हुकूमत आई तो हमें परमानेंट किया गया। उससे मैं क्या हुआ, इंजन ड्राइवर से इंटरनल वो आई थी पोस्टें 1993 या 95 में। उसके लिए मैंने टेस्ट इंटरव्यू दिया, जिसमें डॉक्टर शेख रफीक साहब थे, हमारे चेयरमैन OGDC, और खालिद सुबानी साहब थे, और तीसरा थे अच्छा। अपना खालिद रहीम साहब। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दे अगर बुलाया। खालिद रहीम साहब थे, वो टेस्ट इंटरव्यू प्लांट मैकेनिक का क्लियर किया, तो वो क्लियर करके प्लांट मैकेनिक हो गए, उस पर गए चलते रहे। फिर हमारे 90 दिन भी गुजर गए। कानून अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ तो कानून है ही नहीं, उसमें भी किसी ने नहीं पूछा। फिर हम परमानेंट हुए 1990 में। 1 साल का प्रोविशन पीरियड का लेटर मिला, जो इदारे ने दिया कि कोई गलती कोताही हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा। क्या इदारा कहाँ था उस वक्त की गवर्नमेंट कहाँ थी? इदारे को नहीं पूछा, गरीब को पूछ रहे हैं। मजदूर गरीब का कत्ल किया गया, का दुश्मन है ना। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब मैं कमाने के उसमें भी नहीं हूँ, कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से पूरा नहीं बोल सकता कि क्या बोले, हम क्या बोले। अब क्या हो रहा है, हमारे इदारे में कितने लोग हल किए गए, कितनी करप्शन थी, जो लेबर कोर्ट से लेके हाई सुप्रीम कोर्ट तक हम लेके गए यानी अरबों के हिसाब से। उसको तो किसी ने नहीं पूछा कि ये किसने किया, क्यों किया, वो किधर है, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। वो साल भी गुजर गया, प्रोबेशन पीरियड साल का, किसी ने नहीं पूछा। फिर 10 साल हो गए, मेरी पेंशन ड्यू हो गई। फिर ये भी राइट था लेबर में कि 10 साल सर्विस हो जाए, पेंशन ड्यू हो जाए, बंदे को नहीं निकाल सकते। तो 2017 में 19 दिसंबर को हमें एक जंप लेटर मिला, जबकि हमारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। लेटर मिला कि आप सस्पेंडेड डिस्चार्ज हो गए, बस खत्म, आप भी आ गए। फिर 2018 में हमारी हेड ऑफिस में इंक्वायरी हुई। ये जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या समझते हैं ये इस वक्त इनका मुआशी कत्ल नहीं है? मैं कहता हूँ कि माशी कत्ल का एहसास किसको हो? उसको हो जो खुद माशी तंगी में मुब्तला हो, जिनके पेट भरे हो। उनको क्या पता है कि माशी कत्ल क्या होता है, उनको क्या पता गरीबी क्या होता है, उनको क्या पता बेरोजगारी क्या होता है। जिन्होंने अपने बच्चे भर्ती कराए, जिन्होंने अपने भांजे भतीजे भर्ती कराए, और वहाँ पे ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो सारे बुढ़े बुढ़े बैठे हुए 20-20 साल से यहाँ पे नौजवानों का हक मारने के लिए, अफसोस के साथ मैंने असम्बली में बिल पेश किया, उसको मुस्तरद किया गया कि इन बुढ़ों की हमें जरूरत थी। तो इन बुढ़ों की अगर आपको जरूरत थी तो अपने बच्चों को फिर स्कूल पढ़ाना छोड़ दो, फिर अपने बच्चों को जो ना ये तालीमी अदारे बंद करो, क्योंकि ये बच्चे पढ़ के आएंगे, यही बूढ़े कापड़ बैठे होंगे, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में लूट मार करेंगे और नेब और एंटी करप्शन का जो सामना करेंगे वो फिर भी सियासतदान करेंगे। ये जो 40-42% रिश्वत देते, जिसको एक कमीशन देते, ये बूढ़े, ये ब्यूरोक्रेट, ये करप्ट लोग, इनका इंतसाब कौन करेगा? इंशाल्लाह इनका इंतसाब ये मुलाजमीन करेंगे, ये गरीब लोग सर इस तरह करेंगे। तो ये फिर मुल्क नहीं तो एक जंगल का कानून इसमें हुआ ना। देखो जंगल का कानून तो है पहले से ना, यहाँ कौन सा इस्लाम का कानून है, यहाँ कौन सा पाकिस्तान का कानून है? जंगल का कानून तो अभी है, जो आपको आइन के आर्टिकल 69 का नहीं पता कि आप मुदाखलत कर नहीं सकते हो, आपने कैसे कर दिए? और फिर खत में लिख रहे हो। आपने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तो नचवाया था इन गलियों में, मगर क्या बात है कि आप एक इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं ले सकते थे। उनकी जर्नल करना तो दूर की बात है, इंस्पेक्टर का नाम भी आप नहीं ले सकते थे, रिपोर्ट में है। फिर कहते हैं मैं इंसाफ दूंगा। इंसाफ हम करेंगे, इंसाफ हम कराएंगे, इंसाफ के तकाजे हम पूरे करेंगे, और इंशाल्लाह ये जितने भी गरीब लोग हैं पाकिस्तान भर के, इंशाल्लाह इनकी बदवाएं इनको लगेंगी, इनको बदवाएं लगेंगी। इसी तरह फिर ये लेंगे, हमने डर के फैसले किए हैं, तो आपने डर के फैसले किए। हम सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच पे भी पार्टी बनेंगे मुलाजमीन की तरफ से, और पूछेंगे कि बानी पीटीआई का नाम तो ले लिया उन्होंने कि उसकी तरह से प्रेशर था,
बाकी किस किस का प्रेशर था, इन मुलाजमीन का सर कलम करने के लिए किसका प्रेशर था? एक तो तोकीर शाह था जो करप्ट ब्यूरोक्रेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए थे। बाकी कौन कौन नून लीग के वजीर थे जो आप पर प्रेशर डाल रहे थे? कौन कौन लोग थे जो वोट को इज्जत देने वाले थे और पीछे ब्यूरोक्रेसी को उरगला रहे थे? कौन कौन वजीर थे जो ब्यूरोक्रेसी को मना करते थे मंदो खेल की कमेटी में नहीं जाए? इनका हिसाब का वक्त आ गया। इंशाल्लाह मैं एज ए वर्कर इंशाल्लाह इन लोगों का साथ पहले भी दिए, आइंदा भी दूंगा, चाहे मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। ये सारी ब्यूरोक्रेसी मिलके इन्होंने कादर खान मंदोखेल को असम्बली से तो बाहर करा दिया है, और एक मुख्तर खास मुस्तफ़ा कमाल जो वहाँ पठानों का कातिल है, जो वहाँ माजरू का कातिल है, वहाँ बलूचि सिंधु और पंजाबियों का कातिल है।